नानक पग पंकज बंदन, पग पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन, गुरु अमरदास हृदय नित त्याग, हृदय नित त्याग। श्री गुरु रामदास गुण गावो, गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, तरौं तरा तर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा, यम है अमृत ज्ञान है, माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत, बंदों कार्य अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहेगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए, वाहेगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्री मुखवाक महला चौथा। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नातै कौआ हंस हो है। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नातै कौआ हंस हो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियां हाਜ਼ਰੀਆਂ भरदिਆਂ गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए हो। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करना। पावन शब्द दे विचार जो सिक्ख्या दा एक साखी है, तिसदा भाव विचार ते सिक्ख्या, बोलण दा ताण ते विचार दा प्रवाह बख्शण। एक बार आसीस दिंदिया अमृत दृष्टि पा के जपना जी
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਏ। ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਆ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ, ਪਿਆਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ नहीं गे, कोई तारीखी दस्तावेज नहीं है। ये गाथा है, गुरु की कथा है, इतिहास नहीं है। ये गुरु का प्यार भरी अमृत कथा है। ये बाबाणियां कहानियां ने। इन्हां दे सदके ही पुत्रा ने पुत्र होना, जन्मदित पुत्र हाँ, संसार संतान दे रूप च जन्म होया है। पर बाबियां दी वडेरियां गुरमुखां भगतां दी सिੱਖਿਆ दे सदके ही असां सपुत्र बनना है। ते जे ये सिੱਖਿਆ ना लै सके ते बाहरों कोई सिੱਖਿਆ लै ली, वो हो सकता सानू कपुत्र बना देवे और बहु गिणती इसे तरह बढ़ जाती है। अपने आप नू वापस ले आइए गुरु दरबार च। मैं अक्सर बेनती करता हुना, कथा कीर्तन सुन लग गया, अपने भावां नू अगे रखिया करिए, दिल नू अगे, दिमाग नू पिछे। संसार च विचरना है, दिमाग अगे रखना। जो सत्संगत गुरु नाल संबंध रखना है, दिल अगे रखना, क्योंकि सब कुछ दिली प्यार है। जे गुरु पातशाह नाल दिली प्यार है तो मुबारक, तो जो दिमागी खेड है तो फिर तो कोई गल ही नहीं। फिर जिते मर्जी बैठ के दिमाग दे घोड़े दौड़ाते रहिए। दिल दे भावां दे विच जिस ते सदके आपां तरक्की करने दी, क्योंकि सानू दस्सिया कि भावनावां ही उजागर होंदियां ने ते भावनावां ही पूरीआं होंदियां ने। भावनावां दे विच साडा इत्थे बैठिया भावना किहो जी, भाव की होवे, असीं गुरु पातशाह दे हजूर बैठे आ। ये नहीं किसी इमारत च बैठे आ, बाहरों दिसदी इमारत चंगी लगदी है, पर दिल हजूरी दा रस किते माण सके। और शायद सारे वडेरे गुरुमुख भगत ये कहते आए ने कि जदों भी गुरु दरबार च होना, हजूरी दा रस मरना। इत्थों कदे कदे असीं अपने वडेरियां तो अनाउंसमेंट भी सुनिया होवेगा, गुरु की गोद दा रस मान रहे गुरु प्यारिओ। हाँ, गुरु की गोद है। वेखण नूं असीं दरियां ते बैठे होवांगे, ये शरीर है। शरीर नूं दरियां ते चादरां ते टिका दईए, भाई तू टिक जा। ते फिर आपां गुरु की गोद दा रस मारना हुंदा है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਰਸ ਸੁਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਝਲਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੇ, ਔਲੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਹੋਣਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪੱਸੀ ਭਗਤੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਨਾਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿਦਾਨ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਲਪਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੇਤਨਾ ਉੱਟੀ ਟਿਕਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਉਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਉਗ ਪਿਆ, ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹਰ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 4 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਮਲੀ ਵਰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤੇ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਆ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਠੰਡਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਅਖਰੋਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣਾ। ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। 65 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬਰਫ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਰਤਣਾ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
पर एक काम कर लिए साझा, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो। अगर अपने आप को गुरसिख कहते हो तो सतगुर की बाणी पढ़ते तो सुनते तो मत्था टेकते हो, तो इसनों सत सत कर जानो गुरसिखो। इस बाणी नूं सत करके जानना, क्योंकि बाणी सत है। कह लगे गुरु पिता ने बचन किया है, गुरु पिता का बचन सत है, तो गुरु पिता का बचन जब सत है तो प्रगट भी होना, वो प्रगट होया। उसे दर्शन असा होने कीते ने। अमृतसर सतगुर सतवादी, जित नहाता कौआ हंस हो है। आओ इथों अज चलते हैं। महाराज प्यार विच ने, संगतां च प्यार वंडिया जा रहे है। अमृत नेत्र ने जो संगतां ते डुल डुल के अमृत की बरखा हो रही है। कुछ सुभावक वचन ते आने वाली विਉਂਤਬੰਦੀ उन्हां दे नाल कीती उहने। अज इथों चलते हैं। उन्होंने टिका लिया, फैसला सुना दिता है कि तुसीं सत है। ये भाई सत कहंदा बीबा यही तेरा पति है। ये सीगा पिघला सीगा घोड़ी च कोई दो राय नहीं, पर पूर्व कर्म इते फुट गए ने। उन्होंने भाग, जिन्होंने आप पंजाबी च कहते तेरे भाग जाग पे, तेरे भाग जाग पे। अज तेन तपस्या नूं फल लगा है, क्योंकि भाग जागते ने तो फिर फल मिलता है। आ गुरमुखां दी संगत जी आपां नूं हुण मिल रही है ना, ये भी भाग जागे। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, कोई पूर्वले कर्म बीज फुटते ने ते फल मिलता है। इससे सतगुर के बचन पूरे होए ने ते फिर पातशाह लैके तुरदे ने अगली गाथा नूं। अज तो चलते हाँ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नहाता कौआ हंस हो है। ये बचन धन गुरु रामदास है महाराज जी का, जिहदे सतगुर ने सानू अज भी किया है। वो अमृतसर सतगुर सतवादी है। वो अमृतसर थां जिथे सतगुरु है, जिथे भी थां सतगुर दा है। ते सतगुर कौन है? सतवादी हुंदा है। वो सरोवर है जिथे सत वरतदा है, जिन्हों आप ही पातशाह ने बाद च किया भी है। बद्धो पुरख विधाता है, तां तू सोहया बस्ती सगन अपार अनूप रामदासपुर। वो अनूप रामदासपुर जिन्होंने अमृतसर के है, रामदास सरोवर क्या है, जिन्हों क्या है रामदास सरोवर नीका। जो नहावा जिहड़ा भी स्नान करे, गुरु कृपा करन जदों भी किते पंजाब की धरती ते जाओ, होर किते जाओ जां ना जाओ, वैसे तो मुबारक है जिहड़े अपने इलाके च नेड़े नेड़े गुरु पातशाह दे जिथे भी शोभ प्राप्त हुई है उत्थे जरूर जाओ। शहीदां की धरती, साहिबजादियां की धरती, चमकौर साहिब, फतेहगढ़ साहिब ते जरूर जाओ। तख्त श्री केशगढ़ साहिब ने, दमदमा साहिब है, जिहड़े भी नेड़े महाराज जी पावन चरण पाए ने, शोभ प्राप्त हुई है। उत्थे तासीर है गुरु के महाराज के चरणों का, कला वरतदी है। चलो ना जानदा किते वक्त बने, रोजाना अरदास कहने श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान की मांग है, कम से कम बहुता नहीं। तो जदों भी किते जाओ दर्शन स्नान तो जरूर करके आओ ना, क्योंकि इत्थे बहुत कुछ ऐसा है जिसनों असीं लफ्ज़ां दे राहीं बयान नहीं कर सकते। प्रोफेसर पूरन सिंह जी बहुत रहस्यवादी होए ने। उन्हें एक बचन किया है कि प्यारिओ, जदों अमृतसर साहब की परिक्रमा च पहला कदम धरना ना, मत्था जरूर टेकना। पता नहीं थे कितने प्यारे शहीद मुरीद संत भगत उन्हां दी रूहां अमृत रस पी रही ने, टिकियां हुई ने। किते तू अपने किते मान जवानी दे तान करके, किते धन बल करके एवें किते खह ना बैठी, ते खह बैठा ते ओदा ते कुछ नहीं जाना, ते किते उन्हें ऐ भौं के कैरी नजर ना वेख ला, तेरे पल्ले कुछ रहना नहीं। इस करके कदे भी जद भी जाना उत्थे नमस्कार करते जाना, अदब दे नाल, प्यार दे नाल, सत्कार दे नाल कदम धरते वो दरबार च प्रवेश करना, क्योंकि है ही सचखंड का नक्शा। अभ्यासी ते रूहानी मंडलों के जिहड़े पहुंचे हुए अभ्यासी तो मनते ने, तो दसते ने कि ये सचखंड का नक्शा है। हाँ ठीक है, साड़ी विसात नहीं है, साड़ी बहुती जीवन की दृष्टि दिब नहीं है, समझ नहीं है। सियाणे दसते ने तो एक एक कदम नपिया तो लिया है, किते दूरों ध्यान ना देखना जो लगता जिवें एक जहाज तरदा हुंदा है। आ किते सागरां ते खलोते हुए जहाज़ां नूं वेखी ना,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਜਹਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਮ ਨਿਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਚਲੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਬਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੋ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਭਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ। ਭੋਰ ਪਏ ਹਮ ਸੰਗ ਲੈ ਚਲੋ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10-20% ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ क्यों रोक दी। करते की मत, करते की बख्शिश, करते का प्यार वो आप ही जानता है क्यों कीता है ते क्यों नहीं कीता। किसी टन में फुल लगा है ते किसी नूं नहीं लगा, ये क्यों लगा, साडे को क्यों दा कोई जवाब नहीं है। पता सब कुछ है पर कहन लगे नहीं, कल तुसीं ना साडे नाल चलियो। हाँ जी। पावन थान जनामन करिए है। जिस थां तो भाई तैनू बरकत मिली है, जिथों तेरा रोग कटिया गया है, तू आप निशानदेही करना। करवर बदरे तरवर तरिय है। वो बेरी दा रुख, जिस बेरी दे रुख थले तेरी खारी टिकी सी बीबा, जिथे तू टका के गई सै, बेरी दा रुख ते पछाणदी होएगी ना। वो टकाना जिन्हों तुसीं कदे टोभा कहंदे हो, वो टकाना ते पछाणदे हो। ते खास करके वो बेरी, जिस बेरी दे रुख हेठ तुसीं एक खारी रखिया सी अपने पति नूं, वो बेरी ते पछाणदे हो ना। सानू चल के आप हाथ ला निशानी दसियो कि हाँ आ बेरी है। सिमरो सतनाम लिव लाए। अच्छा हुण तुसीं ना विश्राम करो ते सतनाम दे जाप च टिक जाओ। भाव वाहिगुरू वाहिगुरू जपदियां रात्रि बतीत करो। जन्म मरण दुख ते छुट जाए। इस गल नूं जे किते आपां अपने लिए ले लईए, सिमरो सतनाम लिव लाए, की मिलेगा? जन्म मरण दुख ते छुट जाए। जिहड़ा भी वाहिगुरू वाहिगुरू जपेगा ਉਹਦੇ जन्म मरण ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਲੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਜਪ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਬਸੇ। ਇੰਜ रात्रि विश्राम सरन थाओं थाई दिता है। जिन दर्शन ते बड़ आघन से। गुरु सच्चे पातशाह साहब जी जिन्हां दे दर्शन करन मात्र नाल ही सारे पाप रोग दोग नस जाते हैं। जिवें असीं कहिंदे आ ना कि दीवे दे नेड़े, रोशनी दे नेड़े कोई अंधकार नहीं आ सकता। जिवें गुरु पातशाह साहब जी की संगत दे विच किसी प्रकार का दुख रोग पाप नहीं आ सकता। ते जे कोई आगी पापी गुनाहगार भी संगत विच टिक जाता है तो दे रोग दुख पाप नस जाते ने। असीं कदे कदे महसूस करते हाँ दुख पता किस गल दा सानू कि पाप गुनाह साडे पिछे रह जाते ने। मान लो इंज जिवें साडे पिछे कोई पिया होवे, कोई संसार दा माड़ा अनसर साडे मगर पिया होवे, असीं भज के थियाण लुके कुछ समय बैठे रहे फिर उठ के बाहर चले गए। वो माड़े अनसर बाहर बैठे सन, असीं फिर गए, उन्हें फिर सानू काबू कर लिया।
ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਤੀਜਨ ਉਹ ਜੋ ਬੁਚਕਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਨਸੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਤੋਕੀ ਬੋਲਿਓ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲ ਮਤ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚੱਪਣੀ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਓ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰ ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਿਆ ਸੌਚ ਕੀ ਕੀਨ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਪਿਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਤ ਬਤਰਦੈ ਸਵਰ ਸਿਰਜਣ ਹਿਤ ਦੀਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਜ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਅਭਿਆਸੀ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿਤਵਨੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪਠਿਓ ਦੰਪਤ ਬੁਲਵਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਓ ਰਾਤੀ ਜੋ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮੇਜਿਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਝਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5-10 ਮੀਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੀ।
पर अजे चूंकि उदों सारी उसारियां हो रही सन, थां थां ते बेरियां सन, बेरियां ने ते होर झाड़ियां भी होणगियां, क्योंकि अजे इलाका जंगली है, एक बहुता वाही खेती का इलाका नहीं सी, ये कुछ पुराने उजाड़ सी। जिथे हुण गुरु के महल ने, अज भीड़ा जा बाजार से नजर आता है, गुरु का बाजार भीड़ा जा पुराना टिकाणा। इत्थों चल के ने पातशाह साहब जी ने नाल उन्हां नूं लिए होर प्यारे सिख संगतां जो उस वक्त वडेरे गुरसिख होणगे वो सारे नाल तुरे हन। ले कर संग नरन की भीर। नरन की भीर का मतलब हुंदा है, क्योंकि ब्रज भाषा की शब्दावलियां ने, एक बेनती करदे आ, ये सारी रचना जो आपां पढ़ रहे हैं ये ब्रज भाषा है, ते ब्रज भाषा साडी पंजाबियां दी बहुती नहीं है, इस करके बोलचाल के शब्द साडे इहदे चों नहीं लभदे। नरन की भीर जिन्हों आपां कह सकते हाँ संगत नूं नाल ले, ते संगत नूं नाल लैके उन्हां दोहां जीव नाल अगे तोरिया चलो, ते महाराज आप हौली हौली उन्हां दे नाल चल पए हन। गमन कीन श्री अर्जन तीर। इंज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी हौली हौली गमन कीता, तुरना कीता है। कहत परस्पर नर समुदाय। हुण महाराज आप तुरे जांदे ने, वो दोवें जी प्यारे नाल नाल सतगुरु दे तुरे जांदे ने, होर प्यारे गुरसिख जिवें बाबा बुढ़ा साहब जी ने, होर प्यारे गुरसिख नाल ने, ते पिछे साडे तुहाडे रगे 10-50 सिख होणगे ना, हुण आपस विच पिछे पिछे गल्लां करदे, क्योंकि संगत विच पिछे हौली हौली कुछ बचन विलास संगतां सुभावक ही होण लग पैंदा हुंदा है। अदभुत दोनों दिशटाए। गल्लां करदे ने सिप्पी आत दो गल्लां बड़ियां वड्डियां होईयां, अदभुत कहिए जो आम तौर ते नहीं हुंदियां, आम तौर ते ना होण, वखरियां होण, उन्हां दा लैवल बहुत वड्डा वखरा जिहा होवे, उहनूं अदभुत कहिए। ते कहण लगे आ दो गल्लां ते बड़ियां अदभुत होईयां ने कि साडे मनुखी लैवल तो, अजकल शब्दावली वरतां मनुखी लैवल तो अपर क्लास है, ये उतले लैवल दीयां गल्लां हन। लख बरखन को जो प्रवीण। एक गल चूंकि पहला देखी सी, वो जोगी जो पता नहीं कितने लंबे समय तो इत्थे तपस्या करता पिया सी। हाँ जी, उत्तम जोगी दर्शन कीन। उस जोगी दे दर्शन होए। ये ठीक है, सानू अजे भी समझ नहीं आउंदी, क्योंकि असीं ते तर्क बुद्धि दे नाल समा नापदे तोलदे रह जाने आ। अभ्यास विच जदों सुरत टिक जांदी है, जदों समा विचों निकल जांदा है। कदे हुण भी गुरु किरपा करन किसे दिन आनंददायक कीर्तन हो रहा होवे, कुछ समा जिवें घंटा 1.5 घंटा लगातार कीर्तन हो रहा होवे, असीं आके बह जाइए, ते जे किते ध्यान च बह जाइए, लिव लग जाए, ते कितना समा बैठोगे समा विचों निकल जाएगा। ध्यान अखां खुल के है 20-25 मिनट किधर गए, हुणे बैठे सा, ते गैप ज्यों ही ध्यान जुड़ेगा, जिन्हों असीं कह सकते हैं लिव, जिन्हों सुरत कहते हैं, शब्द ना जुड़ेगी क्योंकि समा गायब हो जाएगा। शब्द ते सुरत का संयोग हुंदियां ही समा उड़ जाता है, क्योंकि उदों उन्ना समा असीं अकाल दे दर्शन चुनने आ, अकाल दे खेतर चुनने आ, उत्थे समा हुंदा ही नहीं है। वो समा कितना हो सकता है, किसका 10 मिनट भी हो सकता है, किसका 2 सेकंड भी हो सकता है, ते किसका 1000 साल भी हो सकता है। गल तो यह है कि कितना समा ये सुरत उस शब्द विच अपने प्रीतम दे ध्यान च, अपने प्रभु दे ध्यान विच गड्डी रही है। जितना समा सुरत गड्डी रहेगी उतना समा काल विच नहीं होगा, उतना समा अकाल होवांगे। शायद असीं तुसीं इसनूं पकड़ पाउंदे कि नहीं, असां दा डेस्टिनेशन यही है हर गुरसिख दा कि असीं अकाल रूप होना है, कि बाबा अकाल रूप है। ते असां सारियां ने जिसकी पूजा करदे हां, जिसकी सेवा करदे हां, ओहो जी बनना चाहिए। अभ्यास का, पूजा का, पाठ का, सिमरन का, जाप का, ताप का फल यह है जिसके नाल जुड़े हुए हैं या जिसके नाल जुड़न का यत्न कर रहे हैं, जी उसका स्वरूप, उसका रंग सानू नहीं मिलता तो किते कोई एरर है। जिवें एक अग का कोड़ा जो बुझ चुका है, काला हो चुका है, जे अग ना पै के भी अजे वो लाल नहीं होया ते दूरी है, विच कुछ ऐसा है जां ते कोड़ा नहीं है ते जां फिर वो अग नहीं है। इत्थे अग भी तो है ना, कि ये सत नहीं है, ये तो सत है। तो फिर असीं की आ, असीं बुझे हुए हैं।
ਤੇ ਕੀ ਜੁਗਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਗਾਏਗਾ ਪਰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਐਰਰ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਵਾਲ ਭਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿੱਥ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥਿਮਾਦੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਆਸਣ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਯੋਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਆਸਣ ਲਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਯੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਗਾਥਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅਵਨੀ ਅੰਤਰ ਮਠ ਮਹਿ ਬੈਠਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਚੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੱਲ ਥਰਿਓ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ਟ ਜੈਸਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਚਰਜ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਚਰਜਨਕ ਕੌਤਕ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗੀ ਸਮਾਧ ਚੜਾਏ ਪਾਉਣ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਵਨ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੋ ਨ ਜਾਣ ਹੈ ਵਰਤੈ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਪਿਖੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ। ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਬ ਦੂਸਰ ਅਦਭੁਤ ਕੋ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਤਨ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਟ ਬਸੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋੜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋੜ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋੜ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੜ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਖ ਜਿਸ ਕੀ ਝਾੜ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਗਲ ਕੇ ਝੜ ਚੁੱਕੀ ਸਨ। ਕਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਕਰ ਸ਼ਾਖਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋੜੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਝੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤੈਸੀ ਕਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਲ ਕੋ ਚਲ ਕੈ ਪਿਖਲੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਆਓ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਕੋ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਚੌਂਪ ਤਰੰਤੇ, ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन, श्री अमृतसर साहब जी का स्नान, हर सिख दे अंदर वो उत्साह अज भी बरकरार है। ते जरूरत है सानू इस उत्साह नूं बरकरार रखण दा कि जब तक असीं इत्थे बैठे हाँ, भावें देश प्रदेश किन्ने हज़ार मील दूर बैठे होइए, उत्साह बरकरार होवे कि बस दर्शन स्नान सच्चे पातशाह अपने दरबार साहब दे, श्री अमृतसर साहब दे दर्शन इशनान जरूर बख्शिश करते रहन, क्योंकि साडे वास्ते उथों जीवन निकलदा है, साडे वास्ते उथों जीवन प्राप्त हुंदा है। ये चौंप धरी हुई है। अद्भुत अवलोकत विस्मंते, इंज ही ये अद्भुत विस्माद विच पहुंच गए हैं ते उस उत्साह ते शौक दे नाल महाराज दे नाल चलदे ने। गुरु किरपा करन कल आने वाले समय परसों असीं फिर इत्थों चलांगे, क्योंकि कल संगरांद दा दिन है ते कल शाम दे वेले पावन बाणी 12वां की पौड़ी की विचार साझी करांगे। गुरु किरपा करन आने वाले समय दे जो प्रोग्राम लिखे गए ने उहदे मुताबिक आप हाजरी भरनी है। सत्कारयोग बाबा जी हरखो वाले संत बाबा जगदीश सिंह जी संगत विच विराजमान जीव आया। ऐसे महान पुरखां ते विद्वान व्यक्तित्व परसनैलिटी सन्मुख बह के बोलना ये भागां दी गल, साडे अपने विच मैं माण महसूस करदा हाँ कि इहो जी संगत विच बोलण दा सुभाग मिले। आप दे चरणां च बेनती है, होईयां भुलां गलतियां दी खिमा करना, आसीस अते प्यार दिंदे होया फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।